آداب ناظرین ریئل کشمیر نیوزس من تہد خیر مقدم سید قاسم کاشانی بوزن قٲصرن خبرن ہند بلٹن ونکین چن خاص خبرن پہ گۄڈٕ اکھ نظر بوسنیاہس مز ییٚتہِ ممنوعہ جماعت اسلامی پریس کانفرنس سپز تتہِ اوس نہٕ تتھ منٛز جموں کشمیر جماعت اسلامی سۭتۍ وابستہٕ کانٛہہ تہِ نفر شٲمِل سری نگر ممنوعہ جماعت اسلامی ہٕنٛز پریس کانفرنس تیزاب حملس متعلق آز سری نگر کیا جائن احتجاجی مظاہرٕ ملوث نفرن خلاف قونوٗنس تحت کاروٲیی کرنُک مطالبہٕ جموں کشمیر ہائی کورٹ طرف سری نگر اکہ زانکاری پروگرام سنز تو جنوبی کشمیر ہندس شپین ضلع مز عسکریت پسندن تو فوجس درمیان جھڑپ اخ عسکریت پسند اسیان ون خبر تفصیل سان ممنوعہ جماعت اسلامی ست وابستہ نفرو کر سری نگر کس زبرون کالونی مز اخ پریس کانفرنس منعقد پریس کانفرنس دوران اس تہد ون بوسنیاہس مز یس جماعت اسلامی طرف پریس کانفرنس منعقد کرنا آئی تر مز جموں کشمیر جماعت اسلامی ست وابستہ کانٛہہ تہِ نفر شٲمِل تمو وون پریس کانفرنس دوران انتظامیہ طرف ٹھاک لاگنہ پتہ سپز نہٕ پارٹی طرف کانٛہہ تہِ کاروٲیی پریس کانفرنس مز ممنوعہ جماعت اسلامی ست وابستہ کیا نفر شٲمِل اتھ موقع پہ آو پریس کانفرنس مز مزید وننہٕ JNK, he cannot be member of جماعت وہ جماعت کا ممبر نہیں رہ سکتا ہے وہ یہ تو دستور میں لکھا ہے 89 جو ہے اس میں سیکشن اس میں لکھا ہے جو پرماننٹلی سیٹل ہو جائے گا آؤٹ سائڈ تو وہ جماعت کا ممبر نہیں رہ سکتا ہے اس لیے نہ کسی نے ہم سے بین سے پہلے نہ کسی کو ہم نے کوئی کنسرٹ دی ہے یا کوئی ریٹن ہم نے اس کو پرمیشن دی ہے کہ وہ بولے تو نہ آج کا سوال ہی نہیں کہ آج کل جماعت بین ہے اور جماعت کوئی کام نہیں کر رہی ہے بین کے دوران ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے یہ کوشچن ریز ہی نہیں ہوتا اسی لیے ہم نے اس کی یہاں ترجیح کی آزاد بیان ہے ہم کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں لیکن ہم نے جماعت کے بارے میں ہم نے یہ کلیئرفیکیشن کی کہ جماعت کا کوئی ممبر یا کوئی ریپرزنٹیٹو باہر کسی کانفرنس میں کوئی شرکت نہیں کر رہا ہے. نہیں سر یہ مسلم بردرہڈ ہے آپ اس کو جماعت کے بارے میں آپ پوچھیں آپ مسلم بردرہڈ انہیں سے PDP صدر تو جموں کشمیر سابق خاتون وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کور شمالی کشیر ہندِ تیور لولابک طور ییٚتہِ تم PDP ہندس سابق وزیر تو MLA عبدالحق خان سن گھر گئی تہ پاؤ یاد عبدالحق خان سن ہمشیر سن انتقال سپد کینٛہہ دۄہ برونٛہہ ییٚمہِ کِنۍ محبوبہ مفتی تہد گھر تمن تعزیت کرنے گئی تمو کور ات موقع پہ مرحوم سند باپت جنتک دعا تہ یپر وون تمو نامہ نگارن ست کت کران زکشیر ہز وادی مز چھن کانٛہہ تہ محفوظ ییٚلہِ زن قبرستان بٔڑۍ بٔڑۍ یوان چھ تمو کر ات دوران وادی مز خراب صورت حالن ہنزن ہلاکتن ہنز مذمت تہ تمو وون ات دوران پیش کرنے آمتس بجٹس متعلق عام لوگوں کے لیے کوئی سہولیت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں جو ان کے وٹنسز ہیں ان کو پیش نہیں کیا جاتا ہے اس کے وکیلوں کو وہ انفارمیشن نہیں دی جاتی ہے کہ کون اس کے بارے میں کیا جو ہے کیس کیا ہے اس کی ڈیٹیلز اس میں جو وٹنس ہے ان کے بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے ہم کو اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے کیس کو ایک تاریخ سے دوسری تاریخ اور اس طرح سے جو اس کی جو سزا ہے وہ خود بخود ہی جو کارروائی چل رہی ہے کارروائی خود بخود اس کے لیے سزا بن رہی ہے کیونکہ کارروائی ایک بار بیل بھی ہو گئی دوبارہ پھر بند کر دیا اور عدالتیں جو ہے وہ بھی بدقسمتی سے جو ٹائم ان کو دینا چاہیے اس میں ہیئرنگ ہونی چاہیے اس کو بھی ٹالتی رہتی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر تو قانون ساز اسمبلی ہند سابق ڈپٹی سپیکر سرتاج مدنین کور آز DDC رکن شیخ گلزارس ہمراہ رجلو گنڈ علاقہ دور ات دوران کر تمو پارٹی کارکنن ست اخ میٹنگ تہ منعقد میٹنگ مز آو اکس اہم ایجنڈاس تحت 9 فروری مناون وول ورثہ مبارک کس سلسلس مز تمام ضروری انتظامن ہند جائزہ تمو کر کولگام انتظامیہ اپیل ورثہ کن دہن گژھن پرت بنیادی سہولت زائرین بہم روزنہ. انہیں کے بارے میں آج کی اسی بارے میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو علاقے کون میں جو بھی مسائل ہے کہ پانی بجلی وغیرہ کی وہی ہم نے آج اسی بارے میں آج جو پارٹی ہیڈ کوارٹر سے کہ میسیج آئی کہ وہاں ایک ان ورکروں کے ساتھ میٹنگ کیجیے کہ تاکہ ان کا جو علاقے کون میں مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کیا جائے. اس میٹنگ میں جو ہمارے پارٹی کا رہنما جو خاص کر کے محمد سرتاج مدنی صاحب جو خود آئے وہاں میٹنگ پہ انہوں نے بھی وہاں ہدایت دی کہ جو لوگوں کا جو مسئلہ مسائل جو ہے ان کے حل کیا جائے. سری نگر میونسپل کارپوریشن ست وابستہ کارپوریٹروں کو آز پریس کالونی مز اخ زوردار احتجاج یتھ دوران تم مطالبہ کران رات یس موسم کور پہ تیزاب چھکنہ آو تر واقعہ مز ملوث نفرن خلاف گھِ قانونی کاروٲیی کرنے ین احتجاجی مظاہرس مز کی سماجی کارکن تہ شامل. ہمارا یہی مقصد ہے کہ کشمیر کو جس کو ہم پھر ورک کہتے ہیں
कश्मीर को जिस पर अवलियाओं का साया है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे अवलियाओं का साया है, ये प्रोटेक्टेड लैंड है, लेकिन बदकिस्मती की बात है किस तरीके के वाक़ात सामने आ रहे हैं। कभी हमारी माओ बहनों पर एसिड के अटैक दिख रहे हैं, तो कभी कुछ लोगों को घर में हस्बैंड मार कर उनकी जान निकाल देते हैं, तो कभी कुछ लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर इन सारी चीज़ों का बैकग्राउंड क्या है? आखिर हमारी माएँ बहनें ये सब चीज़ें करने के लिए मजबूर क्यों हो जाते हैं? आखिर हमारे लोग किस तरीके से, आखिर ये दहशत गर्दी, इन सारी चीज़ों के पीछे क्या राज है? हम चाहते हैं कि आज जितने भी लोग यहाँ पे सामने आए हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी जिंदा लोग हैं अभी जिनमें अभी इंसानियत बाकी है, वो आए, वो यहाँ पर आकर के इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करे, वो इन लोगों के खिलाफ बोले जिन्होंने कल एक कारनामा किया है। मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि आला हुकाम है, जो इस चीज़ को देख रही है, कि जो भी इन सारी चीज़ों में मुलव्वस है, ये जो घंटाघर है, इनको वहीं पे लटकाया जाए, इनको वहीं पे फांसी दी। श्रीनगर कोर मुख्तलिफ NGO तंजीमों तो तलब इलमों अख जोरदार एहतजाज। या दौरान तिमो रात शहरी खास किस वाटपुर इलाकस मज अकिस मासूम कोर पे तेजाब लाइनस मुतलक मजम्मत कर। तिमो कर गवर्नर इंतजामियास अपील जे मुलवस नफरन खिलाफ गए कानूनस तहत सख्त सजा दिन कि अगर कानून है तो लागू क्यों नहीं हो रहा? क्या कश्मीरी अवाम आप लोग इतना नेगलेक्ट कर रहे हैं कि हम हमारी बेटियों को ऐसे अनसेफ तरीके में बाहर छोड़े? ये गुजारिश करते हैं हम काफ़ी NGO सोशल एक्टिविस्ट आज यहाँ जमा हुए हैं और हमारी सरकार से, खसूसन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि सर इस मैटर को सीरियसली देखें और जुडिशरी में लॉज को इम्प्लीमेंट करने का वो ताकत, वो हौसला होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स है, बहुत ही मजबूत ऑफिसर्स है, बट न जाने क्यों वो लॉज को इम्प्लीमेंट करने में इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं। कि अगर उनकी खुद की बेटी होती, उनकी खुद की बेटी के साथ ऐसा होता, तब भी वो ऐसे खामोश रहते। हम फिर से गुजारिश करते हैं जुडिशरी से कि प्लीज़ लॉज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और इस बच्ची के घर वालों को, ख़ास तौर पे इस बच्ची को जिसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी एक आंख पूरी डैमेज हो चुकी है, उसको इंसाफ। कुल रियासती सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन तो अपनी पार्टी लीडर जगमोहन रैना रात पार्लियामेंटस मज पेश करना आमतिस बजटस मुतलक वोनमुत जे पचमि वरी पे आज ताम बजटस मज कह नव तब्दीली आम। अत दौरान कर तमो श्रीनगर शहरी खास इलाकस मज रात अकिस 24 वर्ष कोर पे नामालूम नफरों दस तेजाब लाइनस पे मजम्मत। तो बहुत अच्छी है, गरीब लोगों के लिए स्कीम्स हैं, लेकिन एक्सिक्यूट करने में उन्हें यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ना यहाँ कश्मीर में हो रहा है, ना देश भर में हो रहा है। अभी हमने पिछली बार देखा कुछ स्कीमें गरीबों के लिए आई थी, लेकिन वो चंद अमीर घरानों ने उसका फ़ायदा उठाया और नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और लेकिन उस पर किसी ने बात भी नहीं की और न सरकार ने उस पर कोई जवाब दी उस पर ये जो बजट है, इस बजट का जम्मू कश्मीर की तरफ झुकाव जो होना चाहिए था, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो जम्मू कश्मीर में है उसको मतलब फर्दर बचाने के लिए, ताकि नौजवानों को यहाँ जॉब्स मिलें, नौजवानों को रोज़गार जो बने, उसके लिए कुछ करना चाहिए था। बाकी रहा डेवलपमेंट्स की बात, हाँ रोड्स जो बनी है और बहुत डिले जो बानिहाल रोड जो अभी बनी है बड़ी अच्छी बनी है, इसमें फर्दर एक्सलेट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्टन कोर आज श्रीनगर किस परिमपुर बस स्टैंडस मज अकि जानकारी प्रोग्रामुक सांझ। यथ दौरान प्रोग्रामुक ताउन श्रीनगर ट्रैफिक महकमन दितमुत। हमें स्ट्रगल्स, दुश्वारियां आ जाएंगी पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ये सब पता चल जाएगा कि ना शो साइन बेहतरी खतर। जैसे कल को मैं एज ना एक कॉमन कंप्यूटर आम शहरस मज पकन वोल, मुझे अल्लाह बचाए कल को कोई मजबूरी है कहीं जल्दी कहीं पहुंचने के लिए, चाहे वो मेरी मीटिंग को लेके, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकारी मुलाजिम जैसे मैं शुमाली कशीर हिंद बंडपुर जिले किस आलूसा इलाकस मज पुलिसन अकिस कार्रवाई तहत क्या गैर कानूनी तौर सारन लकर जब्त कर्म। यथ दौरान अत मज मुलवस नफर गिरफ्तार करना आव तो तस खिलाफ आव FIR दर्ज करने। वस्ती कशीर हिंद गांधरबल जिले के नादिरबाग हैदर मैदान वैल इलाके रोजन वाले बाशिंदों से शिकायत कर्म तिहंदिस इलाकस मज पावरच व्यथाई अक्सर रोजान। तिमो वोन इलाकस मज HT तार लकड़ी पोलन पे खड़ा यम किन कह हादसा सपदन एहतमाल ये जन कैंचन जायन HT तार कुलो पे अलवन मकामी लूकन वन महकम और कुन जह जोन दिवान। तिमो कर अत दौरान महकम कन बहल पाई हकमन अपील तिम दिन और कुन खास जोन। तो
पोलों का सबको परेशानी मसला है, किसी के घर में पोल नहीं, लकड़ियों पे हम तारे चलाते हैं और तार भी पूरा नहीं, कहीं हमने क्रेट तारे लगाए हैं, सिंगल तार चलती है जनाब। तो हमने एडमिशन से भी बहुत बार गुजारिश की, हमने एप्लीकेशन ही बहुत डाली। 2011 में जब हम फर्स्ट टाइम पंच बन, तब से हम एप्लीकेशन नहीं डालते माइनगाम डिवीज़न में जो अपना है ये माइनगाम का। उनने बोला इस साल, अगले साल, मार्च अप्रैल, आज तक हो गए 9 साल। 9 साल से हम पोलों के लिए सफ़र करते हैं और हम उनसे कहते हैं भाई मेहरबानी आप खुद आकर ग्राउंड लेवल पे देखो कि ना हमारा हाल क्या है, पोले नहीं, तार नहीं। अक्सर हम लोगों की गुनाह क्या, अगर हमने एग्रीमेंट किए, फीस भी बराबर भरता है, तो गुनाह क्या है इन गरीब आवाम का। तो अब हम मजबूर हैं आपके माध्यम से ये एडमिशन को पहुंचाना डीसी गांधरबल को। जनाब जो भी इसमें हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं पीडीडी के, इनके उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ भाई मेहरबानी आप अपना ही कोई बंदा ग्राउंड लेवल पे भेजे, हकीकत देखे कि इनके है क्या। मेरा नाम गुलफराज है, मैं यहाँ रहता हूँ हेडर मैदान नजरबा। यहाँ से यहाँ ट्रांसफार्म लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर तक नहीं पोल है, नहीं कुछ है, नहीं नस्पेटर आता है यहाँ पे, कोई नहीं आता है यहाँ। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के खिरम सिरहामिक लेक्चरर तारिक अहमदन वोनमुत जि कोविड-19 बेमारी तबाकुन बेमार सम हालात जम्मू कश्मीर मज पैद सपद तम सारे नजरन तल। तमो वोन माशी तो माली हालतन पे पेव वारिया बुरा असर। तिहुंद वन खिरम सिरहामस मज वाक़ दरगाह शरीफ सास बदिस तदाद मज ज़ाहिर ताहम तबाकुन बेमारी फैलने सो तिमन पे असर। अत सिलसिलस मज सैनिस नुमाइंदा अशरफ नेंगरू सुंद ये रिपोर्ट पेश। तो अपने घरों में ही रहे। तो यही भी हिदायत सरकार की तरफ से भी हमें है कि जहाँ जहाँ पे भी मतलब बड़ी भीड़ भाड़ होती थी पहले भी और आज भी, मतलब ऐसे चांसेस हैं कि मतलब लोग आएंगे, जोग दर जोग आएंगे, तो सरकार इस पे मतलब कदगन करती है कि नहीं, लोगों को ज़्यादा भीड़ किसी भी जगह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ये मुमकिन है कि ये बीमारी और ज़्यादा फैल जाएगी। तो इसलिए मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि मतलब तमाम लोगों को कि हमें हर हाल में SOPs को फॉलो करना है। ठीक है कि अगर हमारी जान बच जाएगी तो हमारा माली नुकसान तो मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में भी वो पूरा हो सकता है। तो ठीक है, हम पिछले कई सालों से जो हमारी मुश्किलात दरगाह शरीफ को है, तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर भरपूर मतलब लोग ताउन देंगे, वो अपना पैसा देंगे, नज़र नियाज देंगे, तो फिर फ्यूचर में भी हम ये ताउन लेके, लोगों से ताउन लेके हम मज़ीद जो हमारा मतलब जो कंस्ट्रक्शंस हैं। जनूबी कश्मीर शुपियन जिले के नौपुर नदीगाम इलाकस में सपज आज सिक्योरिटी फोर्सेस तो अस्करियत पसंदन दरमियान झड़प। या दौरान झड़प मज अस्करियत पसंद अस जान कर आव, ताहम हो सिक्योरिटी फोर्स तरफ ऑपरेशन जारी, ये जन इलाकस में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी फिलहाल मुअत्तल थावन आय। अस जान कर आमतिस अस्करियत पसंद सं पहचान उमर इशफाक सकिन बनगाम शुपियन सद रंग कर आमच। कपवार जिले के गाड़घाट इलाके नौजवानों कोर आज एहतजाजी मुजाहिर। या दौरान तिमो गवर्नर इंतजामिया पर राख खोल जि कश्मीर सूबे किन सरहदी इलाकन मज रोजन वाले नौजवान सत नाइंसाफी सपदान। तिहुंद वन मरकजी सरकार कर वरी 2018 मज नोटिफिकेशन जारी। या दौरान तिमन पुलिस भर्ती हंद बापत वन आव, ताहम आय जम सूबस मज अत नोटिफिकेशन तहत भर्ती कर तो कश्मीर सूबे किन सरहदी नौजवान आय अमि नश मुझ थावन। तिमो कर गवर्नर इंतजामिया अपील जि तिम दिन और कुन जोन तो थविन नोटिफिकेशन जारी। जम्मू में भी और कश्मीर प्रोविंस में भी हमारे एक ही डिमांड है गवर्नर इंतजामिया से। हम ये चाहते हैं कि जो हमने 2019 से जो हमें वो स्पेशल पैकेज दिया था, एक ही बार गवर्नमेंट ने बॉर्डर बटालियन के लिए दो बटालियन वुमेन्स और मेन्स के लिए पुलिस का, लेकिन उसका हमें अभी तक वेट कर रहे हैं कि हमें इंटरव्यू उसका वो रिटर्न लिया जाए। हम गवर्नर इंतजामिया से ये इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके हमें ये रिटर्न जल्द अज जल्द लिया जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2018 में ये भर्ती हुई, तो हमारा फिज़िकल इसमें हुआ सर। तो आफ्टर फिज़िकल हमारा रिटर्न होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ सर। इसमें एक नोटिफिकेशन निकाली गई कि अब तमाम इसमें फार्म भर सकते हैं, लेकिन हमारा 3 साल हो गए हमारे को सर ज़ाया हो गया, हमारा फ्यूचर स्पॉइल हो गया। अब हम ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे सर। वहाँ से बोल रहे हैं कि यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यूथ के लिए कुछ किया जा रहा है। आज हमें 10-15 दिन हो गए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई हमारी डिमांड यही है सर कि हमारा रिटर्न लेना चाहिए सर विद इन डेज हमारा रिटर्न होना चाहिए। बस जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा सर हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे सर।
پرون ضلعس مجھ تمہ وز أکس حادثس دوران 10 نفر زخمی سپدمت ییٚلہِ علاقس مز بھارٕ شین جمع آسنہٕ کِنۍ أکس منی بسہِ لر سپز أکۍ پُلس افسرن چھُ امیُک تصدیق کران ووٚنمُت زِ پرون ضلعہٕ کہِ منڈی علاقس مز آو یہِ واقعہٕ پیش تہٕ حادثس دوران سپٕدۍ 10 نفر چھۄکہٕ دٲوۍ یِمن منٛز 2 ہٕنٛز حالت تشویشناک وننہٕ یِوان چھےٚ تہٕ زخمی نفر چھِ ہسپتال علاج باپتھ واتناونہٕ آمٕتۍ مقٲمی لوٗکو چھُ ضلعہٕ انتظامیہس راہ کوٚرمُت زِ حٲدثہٕ سپُد تِہنزِ غفلت شٲری کِنۍ یِمو نہٕ وتھ صاف کٔر پرون ضلع کِس مینر سیکٹرس مز چھُ 3 گیس سلینڈر پھٹنہٕ سۭتۍ 3 دُکان نارٕ بٔتھۍ سپدمٕتۍ نار سپُد پٔتمہِ رٲژ ظٲہِر وننہٕ چھُ یِوان زِ مینر کِس ڈاک بنگلس نکھٕ أکِس دُکانس اندر موجوٗد 3 گیس سلینڈر پھٔٹمٕتۍ ییٚمہِ کِنۍ 3 دُکان نارٕ بٔتھۍ سپٕدۍ یِمن منٛز اکھ جایہِ دُکان تہِ شٲمِل چھُ تفصیلن منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ علاقس منٛز پھٔہلیو دہشت ییٚمہِ کِنۍ لوٗکن منٛز خوف پٲدٕ سپُد اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو فایر اینڈ ایمرجنسی ہُنٛد محکمہٕ یِمو نار مزید پھٔہلنہٕ نِش قوبوٗوس منٛز کوٚر پُلسن چھُ اتھ معاملس مُتعلق اکھ کیس درج کٔرِتھ تحقیقات شروٗع کوٚرمُت پرون ضلع کہ کھاری کرما علاقہ کے روزن والو گورنر انتظامیہ اپیل کرمز تم کرن علاقس مز تعلیمی سیکٹر بحال تمو وون یودوے ونکس آن لائن کلاس جاری تاہم چھن علاقس مز کیا طالب علمن نش سمارٹ فون موجود تو نہ علاقس مز انٹرنیٹ سہولیت دستیاب تمو وون تعلیمی شعبہ گژھِ علاقس مز فوراً بحال کرنے یون بہت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ بچے پڑھ نہیں پا رہے فون پہ کلاسیں تو لگتی ہے آن لائن میں کبھی نیٹ ورک نہیں ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو اگر بچوں کو دو بھی پڑھنے کے لیے تو وہ فون پہ گیموں میں مست ہو جاتے ہیں اس لیے ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان بچوں کی پڑھائی کے بارے میں کچھ نہ کچھ چودھری فضل ہم اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کھڑی کرماڑا سے تو آج ہمیں بڑے دکھ سے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ اس کے پہلے بھی ہم کئی بار کہہ چکے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری یہ گورنمنٹ اتنی بہرا اور اتنا دور دیش کیوں ہو گیا ہے 2-3 لاکھ لوگوں کی ریلی نکلتی ہیں پنجاب میں گوہا میں یو پی میں تو ہمارے بچے آئے 3 سال سے در بدر بہانہ لگ گیا کرونا 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 بولتے ہیں کرونا کا انہوں نے حل کیا کیا جب یہ الیکشن بول رہے ایجیکشن کر دیا ہم نے ایجیکشن کے بعد بھی باوجود ہی لوگ مرتے ہیں پھر وہ آپ کا ایجیکشن کیا کام کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جان بوجھ کر یہ اسٹیٹ ہماری جو ہے یہ 70-80% پاپولیشن اس میں ممدن ہے ہمیں جان بوجھ کر ہمارے بچوں کو آنے والا یہ مستقبل جو ہے اس سے دور رکھیں اور یہ ہمیں ستا رہے ہیں کوئی کرونا نہیں اس علاقے ہمارے میں نالا بتاڑ کے اس پار 7 پنچایتیں ہیں 7 پنچایتوں میں سے آج تک 3 سال ہماری گورنمنٹ تو ہے مگر ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہماری وہ بھی بیٹھی ہے ہاتھ پر ہاتھ تار کے تو انہوں نے کچھ اپنے سولوشن لے لینا چاہیے وہ بھی ہائی کمان کا فیصلہ سناتے ہیں ہمیں ہاں یہ آرڈر آ گیا جی ڈی سی صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں بولتے ہیں یہ آرڈر آ گیا ہمیں کہ لاک ڈاؤن ہو گیا جی 3 دن کا کب ہو گیا شکروار سے لے کر سوموار تک کوئی گاڑی نہیں کچھ نہیں جائے گا تو میں تو یہ کہوں گا کہ کرونا تو ہے ہم مانتے ہیں کرونا ہے یہ نہیں کہ بالکل کرونا نہیں ہے مگر کرونے کا کوئی علاج ہے کوئی ڈھنگ ہے کوئی اگر آپ کے لیے کرونا کیوں نہیں ہے جب 3 لاکھ تو بچوں کی پڑھائی بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ تو متاثر ہو رہی ہے ہمارے بچے تو بالکل نظر انداز کر دیے آنے والے جو ہمارا مستقبل تھا اس سے تو ہم بالکل محروم ہو چکے ہیں اور ہم تو بہت مجبور ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور آج 20-25 دن ہم دیکھیں گے نہیں تو ہم یہ ریٹائر لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی اکیڈمی کھولیں گے ہم ان کی گورنمنٹ کی بات پر یہ اپنے بچوں کا مستقبل جو خراب نہیں کریں گے 1-2 مہینے یا 1-1.5 مہینہ ہم اور دیکھ لیں ہمارے ریٹائر ہمارے پاس پروفیسر ہیں پرنسپل ہیں بڑے لوگ ہیں ہماری برادری میں جو پڑھے لکھے بھی ہیں ہم ان کو گٹھے کر کے مکان پر ہم وداؤٹ تنخواہ وداؤٹ افزوز کے ہم یہ اپنے بچوں کی پڑھائی شروع کروائیں گے ہم دیکھ لیں گورنمنٹ وان موسمس متعلق زانکاری موسمیات محکمن اطلاع دیتمت زِ پگہ شام تام جموں کشمیر مز کن جائیں رود لو پینک امکان درجہ حرارت سری نگر دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس یل زن پتمہ رات کم کھت کم درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو
ہپور جومہ آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس یہ زن پتمہ روز کم کھت کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر پگہ آفتاب کھسنک وقت صبح 7 بجے 28 منٹ تو لوس شام 6 بجے 2 منٹ ووت خبرن ہند ونکینک بلٹن دیو اجازت خدا سوال